Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. যদি গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে। Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada जय ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद विचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम नवदीप धाम मथुरा धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा में यमुना में भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय।
Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Ananta Koti Vaiṣṇava Vrinda ki jai, Bol Siddhanath Premanande, Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees, Hare Kṛṣṇa. All glories to the assembled devotees, Hare Kṛṣṇa. All glories to the assembled devotees, Hare Kṛṣṇa. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. And all glories to Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Jagat Guru, Śrīla Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vaiṣṇavāya Kṛṣṇa Prishṭāya Bhūtale Śrīmate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine Jai Shri Kṛṣṇa Yatanna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam 7வது காண்டம் 5வது அத்தியாயம் 31வது ஸ்லோகம். I'll speak in Tamil, so kindly I request the translator to speak in English. Okay, Prabhuji. 32. Yeah, sorry, 32. Yeah. 7 Canto 7, 5th chapter, and 32 sloka. So I'll just read the sloka. Naisham matistavat uru-dāmni Sprashati anartha-apagamo yat artha Mahiyasam padarajo apishekam Nishkinchananam navrinita yavat Naisham matistavat uru-dāmni Sprashati anartha-apagamo yat artha Mahiyasam padarajo apishekam Nishkinchananam navrinita yavat. Prabhuji. Naisham adistavat uru-dāmni anartha-apagamo yatartaha Mahiyasam padarajo apishekam Nakishjananam navrinita yavat. Naisham adistavat uru-dāmni Sprashati anartha-apagamo yatartaha Mahiyasam padarajo abhishekam Nishkinchananam navrinita yavat. Matajis. Naisham adistavat uru-dāmni Sprashati anartha-apagamo yat artaha Mahiyasam padarajo abhishekam Nishkinchananam navrinita yavat. Naisham adistavat uru-dāmni Sprashati anartha-apagamo yatartaha Mahiyasam padarajo abhishekam Nishkinchananam navrinita yavat. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஜகத் குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர். நா இல்லை, ஏஷாம் இவர்களது, மதிஹி புத்தி, தாவத் அவ்வளவு நீண்ட காலம். பிரபு, யூ வில் சே இன் இங்கிலீஷ். ஓகே. உருக்ரம் அங்க்ரீம் அசாதாரணமான செயல்களை புரிபவர் என்று பிரசித்தி பெற்ற புருஷோத்தமரின் தாமரை பாதங்களை.
அசாதாரணமான செயல்களை புரிபவர் என்று பிரசித்தி பெற்ற புருஷோத்தமரின் தாமரை பாதங்களை. ஸ்பிருஷதி தொடுகிறான், அனர்த்த வேண்டாத விஷயங்களின், அபகமஹா மறைவு, யத் எதன், அர்த்தஹா லட்சியம், மகீயசாம் மகாத்மாக்களான பக்தர்களின், பாதரஜஹா பாத கமலங்களின் புழுதியால், அபிஷேகம் அபிஷேகம் நிஷ்கிஞ்சனானாம் இந்த ஜட உலகுடன் எந்த பற்றுமில்லாத பக்தர்களின், நா இல்லை, விரணீத ஒப்புக்கொள்வர், யாவத் அதுவரை. மொழிபெயர்ப்பு: பௌதீக கலங்கத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ள ஒரு வைஷ்ணவருடைய தாமரை பாதங்களின் புழுதியை தங்கள் உடல்களின் மேல் பூசிக்கொண்டால் அல்லாது பௌதீக வாழ்வில் அதிக நாட்டம் கொண்டவர்களால் தமது அசாதாரணமான செயல்களுக்காக புகழப்படுபவரான பகவானின் தாமரை பாதங்களில் பற்று கொண்டவர்கள் ஆக முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வினர் ஆகி அவரது தாமரை பாதங்களில் இவ்வாறு சரணடைவதால் மட்டுமே ஒருவனால் பௌதீக கலங்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்வதால் ஒருவனது எல்லா அனர்த்தங்களும் மறைந்து விடுகின்றன. anartha-apagamaḥ. தேவையற்ற துன்ப சூழ்நிலைகளுக்கு இந்த ஜட உடலே காரணம். தேவையற்ற இந்த துன்பங்களிலிருந்து ஒருவனை விடுவிப்பதற்காகவே வேத கலாச்சாரம் உள்ளது. ஆனால் இயற்கை சட்டங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்கள் வாழ்வின் குறிக்கோளை அறியவில்லை. īśa-tantryām யாம் uru-dāmni baddhāḥ என்று முந்தைய ஸ்லோகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது போல் அவர்கள் ஜட இயற்கையின் 3 உறுதியான குணங்களால் பந்திக்கப்பட்டுள்ளனர். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை பிறவிதோறும் பந்தப்பட்ட நிலையிலேயே வைத்துள்ள கல்வி பௌதிக கல்வி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பௌதிக கல்வி மாயையின் ஆதிக்கத்தை அதிகரிக்கிறது என்று ஸ்ரீல பக்திவினோத தாக்குரர் விளக்கியுள்ளார். இத்தகைய ஒரு கல்வி பந்தப்பட்ட ஆத்மாவை பௌதிக வாழ்வில் இன்னும் அதிக கவர்ச்சி கொள்ளும்படி தூண்டுகிறது. மேலும் அது தேவையற்ற துன்பங்களிலிருந்து விடுபட முடியாதபடி ஒருவனை முக்தி வழியிலிருந்து மேலும் மேலும் விலகி போகச் செய்கிறது. நன்கு கற்றவர்கள் ஏன் கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்று ஒருவன் கேட்கக்கூடும். அதற்கான காரணம் இஸ்லோகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் முழு கிருஷ்ண உணர்வுடைய உண்மையான ஒரு ஆன்மீக குருவிடம் சரணடைந்தால் ஒழிய கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள அவனுக்கு வேறு வாய்ப்பே இல்லை. கோடிக்கணக்கான மக்களால் பூஜிக்கப்படும் அரசியல் தலைவர்களாலும் போதகர்களாலும் பண்டிதர்களாலும் வாழ்வின் லட்சியத்தை புரிந்து கொள்ளவோ கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்ளவோ முடியாது. அவர்கள் உண்மையான ஆன்மீக குருவையும் வேதங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளாததே இதற்கு காரணம். எனவே முண்டக உபனிஷதத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது: நாயம் ஆத்மா பிரவசேனேன லப்யோ நமேதையா நபுகுணா ஸ்ருதேனா. கல்லூரி படிப்பை பெற்றிருப்பதால் திறமையாக சொற்பொழிவு ஆற்றுவதால் பிரவசனேன லப்யா, அல்லது பல அற்புத பொருட்களை கண்டுபிடிக்கும் மதிநுட்பமுள்ள ஒரு விஞ்ஞானியாக இருப்பதால் மட்டுமே ஒருவனால் தன்னை அறிய முடியாது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அனுகிரகத்தை பெறாத ஒருவனால் அவரை அறிய முடியாது. தூய கிருஷ்ண பக்தரிடம் சரணடைந்து அவரது பாத தூளியை ஏற்றுக்கொள்வதனால் மட்டுமே ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். மாயையின் பிடியிலிருந்து வெளியேறுவது எப்படி என்பதை ஒருவன் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு ஒரே வழி கிருஷ்ண உறவினன் ஆவதுதான். அவ்வாறு மிகச் சுலபமாக கிருஷ்ண உணர்வினன் ஆவதற்கு ஒருவன் பரமபுருஷரின் சேவையில் ஈடுபடுவதை மட்டுமே கடமையாக கொண்ட தன்னுணர்வு பெற்ற ஒருவரை மகத் அல்லது மகாத்மாவை சரணடைய வேண்டும். பகவத்கீதையில் 9ஆம் அத்தியாயம் 13வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் பின்வருமாறு கூறுகிறார்: மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தெய்வீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதா பஜந்தி அனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். பிதாவின் புதல்வனே, குழப்பமடையாதவர்களான மகாத்மாக்கள் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பின் கீழ் பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர். ஏனெனில் நானே ஆதி அந்தமற்ற பரமபுருஷர் என்பதை அவர்கள் அறிந்துள்ளனர். எனவே தேவையற்ற துன்பங்களுக்கு முடிவு காண ஒருவன் பக்தனாக மாறிவிட வேண்டும். யஸ்யாஸ்தி பக்திர் பகவதி அகிஞ்சனா சர்வேர் குணைஸ் தத்ர சமாசதோ சுரா. கிருஷ்ணரில் மாறாத பக்தி ஸ்ரத்தை கொண்டுள்ள ஒருவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் தேவர்களின் எல்லா நற்குணங்களையும் சீராக வெளிப்படுத்துகிறான். யஸ்ய தேவே பராபக்திர் யதா தேவே ததா குரோ தஸ்யைத கதிதாஹி அர்த்தாக பிரகாஷந்தே மகாத்மானஹா. பகவானிடம் ஆன்மீக குருவிடமும் மனப்பூர்வமான நம்பிக்கை கொண்டுள்ள மகாத்மாக்களுக்கு மட்டுமே வேத ஞானத்தின் எல்லா கருத்துக்களும் தானாகவே வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இது ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷதத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. எம் ஏவைஷ விருணுதே தேனலப்யஸ் தஸ்யைஷ ஆத்ம விவ்ருணுதே தனும் ஸ்வாம். யாரை பகவான் தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ அவனால் மட்டுமே பகவானை அடைய முடியும். அத்தகைய ஒருவனுக்கு தனது ரூபத்தை பகவான் காட்டுகிறார். முண்டக உபனிஷதம். இவை வேத கட்டளைகளாகும். ஒருவன் தன்னுணர்வு பெற்ற ஒரு ஆன்மீக குருவை தஞ்சமடைய வேண்டும். பௌதிக கல்விமானையோ அல்லது அரசியல்வாதியையோ அல்ல.
ஒருவன் ஒரு நிஷ்கிஞ்சனரை, அதாவது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பௌதிக கலங்கத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ள ஒருவரை தஞ்சமடைய வேண்டும். அதுதான் ஆன்மீக உலகிற்கு திரும்பிச் செல்வதற்கான வழியாகும். ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்பிராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதிருத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதீர் நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதம் ஒரு அற்புதமான மாதம். இன்றைய நாள் மிகவும் அற்புதமான நாள். This month is an auspicious month and this day today is an auspicious day. காரணம், இன்று ஏகாதசி. இந்த ஏகாதசியிலிருந்து 4வது நாள் சதுர்தசி, பகவான் ஸ்ரீ நரசிம்மதேவர் அவதரிக்கிறார். The reason is today is Ekadasi. The 4th day from today is Narsinga Chaturdasi, that is the appearance day of Lord Narasimhadev. நரசிம்மதேவருடைய ஒரு விசேஷம் என்னவென்றால், மற்ற அவதாரங்கள் எல்லாம், உதாரணத்துக்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோ அல்லது ராமரோ பல வருட காலங்கள் இங்கே இருந்து பகவான் அவருடைய உறவில் நமக்கு எல்லா விதமான குணங்களையும் கல்யாண வைபவங்களையும் வெளிப்படுத்தினார். The speciality about Narasimhadev is, in other incarnations like Rama or Lord Kṛṣṇa, the Lord was present in this world for a long time and he expressed his excellent qualities to the human beings for a longer duration of time. ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ நரசிம்மதேவர் இங்கே சில நிமிடங்கள் மாத்திரமே, சில மணி நேரங்கள் மாத்திரமே இந்த பூமியில் இருந்தார். But Lord Narasimhadev was present in this earth for only very few minutes. ஆனால் அவர் என்னவெல்லாம் தத்துவங்களை நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ அவை அனைத்தையும் பிரகலாத மகாராஜின் மூலமாக மிக அற்புதமாக நமக்கு வெளிப்படுத்தி விட்டார். But whatever philosophies and instructions the Lord would like to give in Narasimhadev form, that was expressed by the Lord through Prahlad Maharaj to common people like us. பிரகலாத மகாராஜிடம் இரண்யகசிபு, நீ கற்றவற்றில் சிறந்தவை கூறு என்று கேட்டபோது அவர் 9 விதமான நவவிதா பக்தியை பற்றி எடுத்துரைத்தார். When Hiranyakashipu asked Prahlad Maharaj, what have you learned? Tell me about the best thing you have learned. Then Prahlad Maharaj replied that the 9 types of devotional service which he had learned about the Lord Kṛṣṇa. அந்த 9 விதமான பக்தியில் 9ஐயும் அல்லது ஏதேனும் ஒன்றை நாம் ஸ்திரமாக பின்பற்றினோமானால் பகவானுடைய திருவடியை அடைவது நிச்சயம். Among the 9 types of devotional service, if we are able to practice either one or all of the 9 types of devotional service, we will definitely attain the lotus feet of Supreme Lord. ஆனால் அதற்கான வழி என்ன என்று இங்கு நாரதர் யுதிஷ்டிரருக்கு கூறுகிறார். Narada Muni explains to Yudhishthira Maharaj about the process by which we have to follow these 9 types of devotional service. அதில் முக்கியமாக அவர் கூறுவது என்னவென்றால், நிஷ்கிஞ்சனானாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பக்தனிடம் சரணடைய வேண்டும். The important thing he says is Nishkinchanana, a devotee who is in the Nishkinchanana state, one must surrender to such a devotee. அந்த நிஷ்கிஞ்சனா என்று சொல்லக்கூடிய பக்தர் யார் என்றால், அவர் கர்ம ஞான இந்த பௌதிக விஷயங்களில் முழுவதுமாக விருப்பு வெறுப்பை அற்றவராக, குடும்பம், மகன்கள், இது போன்ற எந்த விதமான பந்தமும் இல்லாத ஒருவராக இருக்க வேண்டும். A Nishkinchana devotee is totally not interested in his worldly affairs. He is not having any family or children and he is not in a position to maintain any of them and he is totally detached from this worldly affairs. நமக்கு அப்படி ஒரு பக்தர் கிடைத்திருக்கிறார் என்றால் அது ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மட்டுமே. For us, His Divine Grace Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura is such a devotee we have got. அவர் மூலமாக அவர் வழி வந்திருக்கக்கூடிய அவருடைய சீடப்பரம்பில் வந்திருக்கக்கூடிய சிஷ்யர்கள், through him and through in his disciplic successions there are many devotees who are similar to Śrīla Prabhupada. அவருடைய சிஷ்யர்களின் சிஷ்யர்களாக இன்று இருக்கக்கூடிய உத்தம பக்தர்கள். The devotees of his devotees who are in today's scenario living as uttama devotees. ஆக இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு வைஷ்ணவருடைய பாத தூளியை நம்முடைய தேகத்தில் பூசிக்கொள்ளாமல் விட்டுவிட்டோமே ஆனால், அதற்கான புத்தியை நாம் செலுத்தவில்லை என்றால் கிருஷ்ணருடைய திருவடியை அடைவது மிகவும் கடினம். The lesson we have to learn is, if we had failed to spare the dust of the lotus feet of Vaiṣṇava, then it is very very difficult for us to attain the lotus feet of Supreme Lord. இப்போ நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் பார்த்தோமே ஆனால் பல
பக்தியில் எந்த விதமான பங்கும் இல்லாதவர்கள் இது போன்ற ஒரு உத்தம பக்தர்களின் சங்கத்தை பெற்று உயர்ந்த பக்தர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள். In our own sampradaya, many people initially who were not very interested or attracted towards bhakti. After getting the shelter of these pure devotees, they have become very good devotees. அதற்கு ஒரு உயர்ந்த ஆச்சாரியராக ஸ்ரீல நாரத மாமுனி இருக்கிறார். Great example is Sri Narada Munivar. He is a great acharya. மிருகாரி என்ற ஒரு வேடன், கொடுமையான ஒரு மிருகங்களை கொன்று பாதி கொன்று அதை ரசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மிருகாரி என்ற ஒரு வேடனுக்கு நாரதரின் உபதேசம், நாரதருடைய சங்கம் மிகச்சிறந்த பக்தனாக மாற்றியது. A hunter called as Mrigari, who used to kill the animals and torture them before killing the animals. He was such a cruel-minded person. After getting the association of Narada Muni and getting instructions from him, he changed his mind. அதேபோல் ஒரு திருடனாக இருந்த ஒருவனை ராமாயணம் என்ற ஒரு அற்புதமான காவியத்தை எழுத வைத்தார் வால்மீகியின் மூலமாக ஸ்ரீல நாரதர். Narada made Valmiki, a thief, into a great author of Ramayana. After taking association of Narada, the thief became a great writer called as Valmiki, who wrote Ramayana. அதேபோல் ஹரிதாஸ் தாக்கூரர், ஒரு வேசி தன்னை மாயின் வலையில் சிக்க வைக்க வந்த அந்த வேசியை ஹரிநாமத்தின் மூலமாக மிகச்சிறந்த பக்தியாக மாற்றினார். Haridas Thakur used his Harinama chanting and changed the mentality of a prostitute who approached him with wrong intention. பக்த பிரகலாதன் அசுர குழந்தையாக இருந்தாலும் சண்ட அமர்க்கரின் மூலமாக தவறான ஒரு பௌதிக கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தாலும் பக்த பிரகலாதன் மற்ற அந்த அசுர குழந்தைகளை பக்தர்களாக மாற்றினார், ஹரிநாமத்தை சொல்ல வைத்தார். Though Prahlad Maharaja was in a demonic family and he was about to get education from Chanda Amarka, a really useless demonic education, he himself started preaching about Lord to the other children of the demons and he tried to make them best devotees. அந்த பக்த பிரகலாதனுக்கு தாயுடைய கருவறையில் இருந்த பொழுதே சில நாரத மாமுனி அவருடைய சங்கத்தின் மூலமாக அவருடைய உபதேசத்தின் மூலமாக இந்த அற்புதமான விஷ்ணு பக்தியை கிருஷ்ண பக்தியை அவருடைய மனதிலே பதிய வைத்தார். When Prahlad Maharaja was in the womb of his mother, Narada Muni gave his association and gave wonderful instructions so that Prahlad Maharaja will become a best devotee. பிரகலாத மகாராஜனுக்கு சண்ட அமர்க்க என்னதான் பௌதிக கல்விகளை உயர்ந்த விஷயங்களை அவருக்கு போதனை செய்தாலும் அவருடைய மனம் ஏற்காத காரணம் உயர்ந்ததிலே உயர்ந்ததான ஒரு ஞானத்தை அவர் நாரதின் மூலம் பெற்றுவிட்ட காரணம்தான். Though Chanda and Amarga tried to give highest material knowledge to Prahlad Maharaj was not at all interested. The reason for this is he got the best and the supreme knowledge from Narada Muni, the knowledge about the Supreme Lord. இதற்கு காரணம் ஏதோ ஒரு குருவிடமிருந்து தன்னை ஒரு குரு என்றோ ஜெகத்குரு என்றோ சத்குரு என்றோ சொல்லக்கூடிய ஏதோ ஒரு குருவிடமிருந்து பிரகலாத மகாராஜரோ அல்லது மற்ற ஆச்சாரியர்களோ ஞானத்தை பெறவில்லை. சீட பரம்பரையின் மூலமாக ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவின் மூலமாக அந்த ஞானத்தை பெற்ற காரணம்தான் அந்த பக்தியில் ஸ்திரமாக இருப்பதற்கான உண்மையான காரணம். The reason why Prahlad Maharaja was having extraordinary faith in devotional service and was very steady in devotional service, the reason is he did not receive knowledge from any person who calls himself as a guru or from any bogus guru. He received the knowledge from the person who came in the authentic disciple section, Narada Munivar, and that's the reason why his faith and knowledge is very firm. ஆக இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், ஒருத்தரை குருவாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு குரு சாது சாஸ்திரா என்று பிரபுபாதர் அடிக்கடி கூறுவார். அந்த ஒரு விஷயத்தின் முக்கியத்துவத்தை இதில் தெரியப்படுத்துகிறார். This sloka explains about the importance of guru, sadhu and shastra. Prabhupada used to tell about these three things frequently, so the importance of this is emphasized in this sloka. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு அவருடைய மனக்கலக்கங்களை போக்குவதற்காக பல உபதேசங்களை கொடுத்தாலும் அவர் இரண்டு விதமான ஒரு முக்கியமான ஒரு முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். Though Lord Krishna gave many instructions to Arjuna in Bhagavad Gita to help him come out of distress, he gave primarily two important instructions. அதில் ஒன்று ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜஸ்யோ விது. இந்த சீட பரம்பரை என்பது ஒரு குரு சிஷ்ய பரம்பரை என்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை அர்ஜுனனுக்கு பகவான் உபதேசிக்க வேண்டும். அதோடைய முக்கியத்துவத்தை பகவான் உணர்ந்த காரணத்தினால் அந்த தன்னிடமிருந்து வரக்கூடிய சிஷ்ய பரம்பரையை அங்கு விளக்குகிறார்.
Through the sloka Evam Parampara Praptam, Lord Kṛṣṇa explains about the disciplic succession starting from him to Arjuna, so that he can understand the importance of this disciplic succession. அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு குருவை எவ்வாறு அணுக வேண்டும், அவருக்கு எந்த வகையில் சேவை செய்ய வேண்டும், வாணி சேவா ஒப்பு சேவா என்று சொல்லக்கூடிய 2 வகையான சேவைகளை செய்து அவரிடம் அடக்கத்துடன் கேள்விகளை கேட்டால் how one should approach a guru and how one should serve a guru like Vani Seva and Vapu Seva, and submissively how one should ask questions to guru and inquire and get the knowledge from him was explained by Lord Kṛṣṇa. அப்படிப்பட்ட அந்த குரு தன்னை உணர்ந்த குரு என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். தன்னை உணர்ந்த குரு என்றால் ஆத்மா தான் ஒரு உடல் அல்ல ஆன்மா என்பதை உணர்ந்தது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஆத்மா பகவானுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கக்கூடிய, பரமாத்மாவிற்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கக்கூடிய ஒரு பகவானுடைய ஒரு அங்க உறுப்பு என்பதை அங்கு வெளிப்படுத்துகிறார். Such a guru is called as self-realized guru. He has not only realized that he is a spirit soul and not the body, but he has also realized that his only duty is to serve the Supreme Lord, Lord Kṛṣṇa, and serve him as a part and parcel of Lord Kṛṣṇa. This realization should be there in such a guru. அப்படிப்பட்ட ஒரு குருவிடம் அடக்கமான கேள்விகள் கேட்டால் பகவானையும் தன்னையும் அறிந்த அந்த குரு தன்னை பற்றியும், அதாவது ஆத்மாவை பற்றியும் பகவானை பற்றியும் வெளிப்படுத்துவார் என்றும் கீதையில் கூறுகிறார். If one approaches such a guru and asks questions submissively, then such a guru will explain about the nature of himself, that is Jivatma and Paramatma and the Supreme Lord, and this knowledge will be given by such a guru. அப்படிப்பட்ட அந்த குருவுடைய பாத தூளியில் யாருக்கு நாட்டம் வரவில்லையோ, யாருடைய அறிவு இந்த உத்தம வைஷ்ணவர்களுடைய பாத தூளியை தன்னுடைய தேகத்தில் பூசிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நாட்டம் வரவில்லையோ அவர்கள் பகவானுடைய திருவடியை அடைய முடியாது என்று விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கூறுகிறார். If one is not interested in smearing the dust of the lotus feet of such a self-realized guru, such kind of persons can never ever attain the lotus feet of Supreme Lord. This was said by Vaiṣṇava Cakra Ṭhākura. அதற்கு பல உதாரணங்கள் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறார்கள். இருப்பினும் நான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலிருந்து 2 உதாரணங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். There are many examples in our own sampradaya for this particular statement, but still I would like to state about 2 examples from Śrī Vaiṣṇava Sampradaya. திருக்கச்சி நம்பி என்ற ஒரு அற்புதமான உயர்ந்த பக்தர் தினமும் வரதராஜ பெருமாளிடம் நேரடியாக பேசக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த வைஷ்ணவர். There was a devotee called Tirukkachi Nambi who used to speak with Lord Varadaraja Perumal daily in person. அப்படிப்பட்ட அந்த திருக்கச்சி நம்பி தினந்தோறும் நடந்து போகக்கூடிய சமயத்திலே, அதாவது அவர் பூந்தமல்லியிலிருந்து காஞ்சிபுரத்திற்கு மாலையை சுமந்து கொண்டு நடந்து போகக்கூடிய சமயத்திலே ஒரு பக்தரானவர் அவர் நடக்கக்கூடிய அந்த பாதி தூளியை எடுத்து தன்னுடைய தேகத்தில் பூசிக்கொள்வார். When Tirukkachi Nambi used to walk from Pundamalli to Kanjipuram by carrying a garland for the Lord, one devotee used to smear his lotus feet dust on his forehead. இதை பார்த்துவிட்டு திருக்கச்சி நம்பி கேட்டார், என்ன காரியம் செய்கிறாய்? நான் ஒரு பிராமண குலத்தில் கூட பிறப்பெடுக்காத என்னுடைய தூளியை எதற்காக நீ தேகத்தில் பூசிக்கொள்கிறாய் என்று கேட்டார். Seeing this, Tirukkachi Nambi asked the devotee, why did you smear my foot dust on your forehead? Because I am not even born in a Brahmana family, so why have you done this? He asked. அதற்கு அவர் பதில் உரைத்தார், உங்களுடைய பாத தூளி மட்டுமே பகவானுடைய திருவடியில் என்னை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான வஸ்து என்று சொன்னார். For this the person replied, your lotus feet dust is the only thing which can take me to the shelter of Supreme Lord's lotus feet. பிறகு அவர் கூறினார், நான் பகவானுடைய திருவடியை அடைவேன், ஆனால் எப்பொழுது அடைவேன் என்பதை நீங்கள் வரதராஜ பெருமாளிடமிருந்து கேட்டு எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டார். Then that person told, I am sure that I will attain the lotus feet of the Lord, but you have to inquire from the Varadaraja Perumal when I will attain his lotus feet. திருக்கச்சி நம்பி சென்று அவரிடம் கேட்டார். அவர் இந்த ஜென்மத்திலேயே அவன் என்னுடைய வைகுண்ட லோகத்தை அடைந்து விடுவான் என்று கூறினார். When Tirukkachi Nambi asked Varadaraja Perumal about this man's position, Lord told that in this lifetime itself he will come and attain my lotus feet. இல்லை என்றால் அவர் என்ன சொன்னார் என்றால், அங்கு ஒரு ஆலமரம் இருக்கிறது, அந்த ஆலமரத்துடைய இலைகள் உதிர்ந்த பிறகு அவன் என்னை வந்து அடைவான் என்று சொன்னார். In other words, he told that there was a banyan tree. After all the leaves fall off from the banyan tree, that person will come and reach me. அதை கேட்டவன் அவர் துள்ளி குதித்தார். After hearing this, that person started jumping in ecstasy. திருக்கச்சி நம்பி கூறினார், நீ எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுக்க வேண்டும் இதற்காக சந்தோஷப்படுகிறாயே என்று கேட்டார்.
Tirukkachi Nambi asked him, you have to take many lifetimes for this. Why are you very happy about this? அவர் கூறினார், என்றேனும் ஒரு நாள் நான் பகவானுடைய திருவடியை அடைந்து விடுவேன் அல்லவா, அது எனக்கு போதும் என்று சந்தோஷப்பட்டார். That man replied, definitely one day I will reach the lotus feet of the Lord. That is giving me much more happiness. இப்பொழுது அவர் திருக்கச்சி நம்பியை நோக்கி கேட்டார், நீங்கள் என்று அடைவீர்கள் என்று என்றாவது வரதாஜ பெருமாளிடம் கேட்டிருக்கிறீர்களா என்று கேட்டார். Now the man asked another question to Tirukkachi Nambi, have you ever asked the Lord when you will attain his lotus feet? அதுவரை அவருக்கு இது போன்ற எண்ணமே தோன்றியதில்லை. இதை கேட்டவுடன் அவர் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தார். அவரை கேட்கும்படி அந்த பக்தர் நீங்கள் என்று அடைவீர்கள் என்று வரதாஜ பெருமானும் கேட்கும்படி கேட்டார். After hearing this, Tirukkachi Nambi was shocked a little bit, because till that moment he never got such a thought. But after this man posed such a question, he also was about to ask the same information to the Lord. So this man insisted Tirukkachi Nambi to ask the Lord about his situation. வரதாஜ பெருமாளிடம் சென்று திருக்கச்சி நம்பி கேட்டார், நான் என்று உங்களுடைய திருவடியை அடைவேன் என்று கேட்டார். After that, Tirukkachi Nambi approached Varadaraja Perumal and he asked the Lord when he will attain his lotus feet. அதற்கு வரதாஜ பெருமாள் கூறினார், அதற்கு இன்னும் எத்தனையோ ஜென்மங்கள் ஆக வேண்டும், அதற்கான எந்த முயற்சியும் நீ செய்யவில்லை என்று சொன்னார். For this, Varadaraja Perumal replied that it will take many births. You have not even started to make any effort in that direction. அதற்கு அவர் சொன்னார், நான் உங்களுக்கு தினமும் கவரி வீசி இருக்கிறேனே என்று கூறினார். அதாவது சாமரம் வீசி இருக்கிறேன். For this Tirukkachi Nambi replied, I have done chamara service for you daily. அதற்கு அவர் கூறினார், நீ கவரி வீசினாய், நான் உன்னிடம் பேசினேன் என்று சொன்னார். For that the Lord replied, you did that chamara service to me. In response to that, I spoke to you. அப்பொழுதுதான் திருக்கச்சி நம்பிக்கை புரிந்தது, இந்த வைஷ்ணவ சேவை என்பது எவ்வளவு முக்கியம். பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய சேவையை காட்டிலும் இந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை எவ்வளவு முக்கியம். அது மட்டுமே பகவானுடைய திருவடியை, வைகுண்ட லோகத்தையோ கோலோக விருந்தாவனத்தையோ நம்மை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு அருமருந்தாக இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டார். Then only Tirukkachi Nambi realized serving to the devotees of the Lord is very important, is more important than serving the Lord directly, because only by serving the devotees of the Lord only one can reach the spiritual planet Vaikuntha or Goloka. அதற்கு பிறகு அவருடைய ஆச்சாரியருக்கு அவர் சேவை செய்தார். அவருடைய ஆச்சாரியர், நீ இந்த ஜென்மத்திலேயே பகவானை அடைந்து விடுவா என்று அவர் சொன்ன பிறகுதான் திருக்கச்சி நம்பி ஆஸ்வாசம் கொண்டார். After that, Tirukkachi Nambi started serving his spiritual master. Only after his spiritual master said that in this lifetime itself you will reach the spiritual world, then only Tirukkachi Nambi became satisfied and happy. அதேபோல் இன்னொரு வரலாறு இருக்கிறது. There is another history. ராமானுஜாச்சாரியருடைய சிஷ்யர்கள், கணவன் மனைவி கிரகஸ்தர்கள் இருவரும் மிகவும் ஏழ்மையில் உள்ளவர்கள். உடுக்க துணி கூட கிழிந்த ஆடையை உடுக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய மிகவும் ஏழ்மையில் உள்ளவர்கள். A couple who were the disciples of Ramanujacharya were in poverty. They were in such a situation that they did not have any proper clothes to wear for themselves. இந்த சமயத்தில் ராமானுஜாச்சாரியர் அவருடைய வீட்டிற்கு அமுது செய்வதற்காக, அதாவது பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்வதற்காக வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டார். In such a situation, once Ramanujacharya told that he will come to this Grahastha's house for prasada. ஆனால் அவர்கள் போதுமான பொருள்களோ தானியங்களோ எதுவுமே இல்லை. அந்த ஊரிலே பல பேர்களிடம் அவர்கள் கடன்கள் நிறைய வாங்கி விட்ட காரணத்தினால் அவர்களுக்கு கடன் கொடுக்கவும் யாரும் தயாராக இல்லை. But that family did not have enough materials for preparing that lunch or for food, and also they have been getting loans from the people in that area, so nobody was ready to give them any assistance in this regard. கணவனும் மனைவியும் தனித்தனியாக பலரிடம் சென்று தானியங்களுக்காக யாச்சகம் கேட்டார்கள். யாரும் தருவதற்கு தயாராக இல்லை. The husband and wife went separately and they were requesting people to donate, but nobody was ready to give anything. அந்த ஊரிலே ஒரு மளிகை கடைக்காரன் இருந்தான். அந்த மளிகை கடைக்காரனுக்கு அந்த ராமானுஜர் சிஷ்யை, அந்த மனைவியின் மீது ஒரு பௌதிக நாட்டம் இருந்தது. In that area there was a provisional storekeeper, and that provisional storekeeper had some interest in the wife of the disciple of Ramanujacharya. அப்போ அவரிடம் சென்று கேட்டபோது அவன் கூறினான், நான் உனக்கு தானியம் தருகிறேன், அதற்கு பதிலாக நீ என்னுடைய இச்சையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று கூறினான்.
When the wife approached the storekeeper, he replied that he will give the required provisions, but in response to that wife should satisfy his desire. இந்த செய்தியை கணவனிடம் அந்த மனைவி சென்று கூறினாள். அப்பொழுது அதற்கு கணவன் கூறினார், நம்முடைய ஆச்சாரியனை திருப்திப்படுத்துவதுதான் முக்கியம், அதனால் நீ இதற்கு சம்மதித்து விடு என்று கூறினார். When the wife informed about this to her husband, the husband replied that our service to the acharya is very very important, so you please agree and carry on. This was the reply given by husband. எனவே அதற்கு சம்மதித்து பல தானியங்களை, காய்கறிகளை, பழங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து பகவானுக்கு அதை கண்டருளச் செய்து அது ராமானுஜாச்சாரியருக்கு பிரசாதமாக கொடுத்தார். ராமானுஜாச்சாரியர் உண்டார். After hearing these words, the wife agreed for the shopkeeper's proposal and she bought the necessary groceries and she offered to the Lord and gave the offered prasadam to Ramanujacharya. Ramanujacharya happily ate those. ராமானுஜாச்சாரியர் அதை உண்டு கொண்டிருந்த சமயத்திலே அந்த மனைவியானவள் நான் போகட்டுமா 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 என்று கணவனிடம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தாள். When Ramanujacharya was having his prasadam, the wife was repeatedly asking her husband, when shall I leave, when shall I leave, when shall I leave. இப்போ ராமானுஜர் கூறினார், உங்களுடைய மனைவி எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று கேட்கிறார் என்று கேட்டார். Ramanuja then asked the husband, where your wife is going, can you please tell. அதற்கு அவர் கூறினார், என்னுடைய மனைவி ஒருவருக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது, ஆகவே அந்த கடனை கொடுப்பதற்காக அவள் செல்கிறாள் என்று கூறினார். For that the man replied, my wife has to repay some debt to one person, so for repaying the debt only she is going. அப்பொழுது ராமானுஜாச்சாரியர் தான் உண்டு கொண்டிருந்த அந்த இலையிலிருந்து ஒரு பிடி அவருடைய மகாபிரசாதத்தை எடுத்து அந்த மனைவியிடம் கொடுத்து, உன்னுடைய கடனை கொடுப்பதற்கு முன்பு முதலில் இதை கொடு, பிறகு உன் கடனை கொடு என்று கொடுத்து அனுப்பினார். After hearing this, the Ramanujacharya gave some remnants of his prasada to the wife and he asked the wife to hand over this remnants first to the person and then repay her debts. அந்த மனைவி அந்த இடத்தை அடைந்தபோது அந்த மளிகை கடைக்காரன் தயாராக இருந்தான். அப்பொழுது அவள் கூறினாள், என்னுடைய குருவானவர் ஆச்சாரியன் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை கொடுத்திருக்கிறார், அதை தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினாள். When the wife reached the grocery shop owner's place, the grocery shop owner was ready, so the wife told the shop owner, my acharya has requested me to give something to you, please accept it. அதற்கு அந்த மளிகை கடைக்காரன், உன்னுடைய குருவின் மூலமாகத்தான் நீ எனக்கு கிடைத்திருக்கிறார், உன் குரு கொடுப்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அந்த பிரசாதத்தை வாங்கி ஸ்வீகரித்தான். So after hearing this, the shopkeeper told that I have got you only from because of your guru, so I will accept whatever your guru gives. And then he accepted the prasada and he ate it. அந்த பிரசாதத்தை அவன் ஸ்வீகரித்த உடனே அந்த மனைவியானவள், அந்த பெண்ணானவள் தன்னுடைய தாயாக மாறினாள். After that person accepted the prasada, the woman standing before him appeared like his own mother. தன்னுடைய தாயை பார்த்தவுடன் அவன் அவருடைய காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டான். After seeing his mother in that woman's form, he immediately fell down at the feet of that woman and he asked for forgiveness. நேராக ராமானுஜ ஆச்சாரியரின் திருவடியில் விழுந்து அவருக்கு பூர்ண சரணாகதி அடைந்து அவருடைய சிஷ்யராக வைஷ்ணவனாக மாறினான். After this incident, he went and saw Ramanujacharya, fell down at his feet and he became his disciple. இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை பகவான் கேட்டிருந்தால், ஒருவேளை தன்னுடைய சிஷ்யை ஏதாவது ஒரு பௌதிக மனிதன் தவறான பாதையில் அழைக்கிறான் என்று கேட்டறிந்தால் பகவான் தன்னுடைய சங்கு சக்கரத்தை வைத்து அவனுடைய கழுத்தை அறுத்திருப்பார். In case if Lord happens to hear about such an incident that his devotee is being tortured by one man, immediately the Lord would have killed that man by using his chakra. ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் அப்படி அல்ல, அந்த பாவாத்மாவின் மீதும் கருணை கொண்டு அவர்களையும் வைஷ்ணவர்களாக மாற்றக்கூடிய ஒரு உன்னத அன்பு கருணை உள்ளம் கொண்ட ஒரு அற்புத ஆச்சாரியர்கள் ஆவார்கள். But acharyas are more merciful than the Supreme Lord himself. Even to such a fallen soul, acharyas are ready to give the mercy and they are ready to make such a fallen soul as a pure devotee. அதற்கு உதாரணம் நித்யானந்த பிரபுவை ஜகாய் மதாய் தாக்கிய போது அவர்களை வைஷ்ணவர்களாக நித்யானந்த பிரபு மாற்றினார். சைத்தன்ய மகாபிரபு கோபம் கொண்டிருந்த போதும்.
The best example for this is when Nityananda Prabhu was attacked by Jagai and Madai. Chaitanya Mahaprabhu became very angry and he was about to kill Jagai and Madai by using Sudarshan Chakra. But Nityananda Prabhu gave this mercy to such devotees, Jagai and Madai, and he in turn changed the miscreants Jagai and Madai into best devotees. ஆக பகவானுடைய திருவடியை வைகுண்டத்தையோ அல்லது கோலோக விருந்தாவனத்தையோ அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை உடையவர்கள் இந்த உன்னதமான உயர்ந்த வைஷ்ணவர்களின் பாத துளியை தன்னுடைய தேகத்தில் தடவிக்கொள்ள அல்லாது அல்லது வப்பு சேவா வாணி சேவா என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய வழியை பின்பற்றால் அல்லாது பகவானுடைய திருவடியை அடைவது மிகவும் மிகவும் கடினம். So those devotees who aspire to reach the spiritual world or the lotus feet of the Lord Kṛṣṇa, they should be ready to serve such a great devotees, or they should be in a position to smear the lotus feet dust of such great devotees. If they are not ready to do these two things, it is very, very difficult for them to reach the spiritual world. அதாவது ஞான யோகத்தையோ அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தையோ கடினமாக பின்பற்றி அந்த முக்தி என்று சொல்லக்கூடிய பிறப்பு இறப்பு அந்த சம்சாரத்தை வேறறுக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஞானிகளும் யோகிகளும் many jnanis and yogis follow jnana yoga and karma yoga and they try to come out of this birth death cycle. அதன் மூலம் அவர்களுக்கு கிடைப்பது இந்த முக்தி மட்டுமே. ஆனால் பகவானுடைய திருவடியை அடைவதனால் இந்த முக்தி என்பது இரண்டாம் பட்சமாகத்தான் இருக்கிறது, முதலாம் பட்சமாக இல்லை. For such people who follow karma yoga and jnana yoga, the highest thing they can attain is liberation. But when this liberation is compared to the devotee's portion who attains the lotus feet of the Lord, this liberation becomes a most insignificant thing. இதனுடைய முதன்மையான இலக்கு என்பது பகவானுடைய திருவடியை அடைவதே தவிர முக்தியை பெறுவது அல்ல. The primary objective of this bhakti is to attain the lotus feet of the Lord and not to attain liberation. ஆக ஒரு வைஷ்ணவருடைய கருணை அல்லாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கும். நாம் ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையை எப்படியோ ஏதோ ஒரு மூலையில் ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்போம். So without getting the mercy of devotee or Vaishnava, it is very, very difficult. In our own life, we would have seen that we would have been living somewhere with some objective in this world. அடியனுடைய ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். 2001 வரை கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்றோ, உடல் வேறு ஆத்மா என்றோ, ஆத்மா வேறு என்றோ, பகவானுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடப்பதே ஆத்மாவின் நிலை என்பது அடியனுக்கு தெரியாது. I would like to state my own example. Till the year 2001, I did not know that the body and soul are two different things, and the soul's primary objective is to serve the Supreme Lord. These two things were not known to me till the year 2001. வாழ்க்கையில் உயர்ந்த பதவியை பெறுவது, பேர் புகழை பெறுவது, பணத்தை சம்பாதிப்பது, இது போன்ற விஷயங்கள் மட்டும்தான் வாழ்க்கையுடைய லட்சியம் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். I was living a life thinking that the highest thing to attain in this life is to get a very good material position, to earn more money and to live happily in this world. This was what I was thinking till that period. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் புத்தக விநியோகம் மூலமாக அவர்கள் அடியனுக்கு அந்த சங்கத்தை கொடுத்த அந்த க்ஷணத்திலிருந்து கிருஷ்ண பக்தியில் பயிற்சி செய்ய தொடங்கிவிட்டேன். But I got the opportunity of associating with Vaishnavas in the book distribution activity. From that moment onwards, I started to dedicate my life to the service of the Lord and devotees. அதற்கு பிறகு பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்கள் மூலமாக, மூத்த பக்தர்கள் மூலமாக மேலும் சிக்ஷைகளை பெற்று பக்தியில் வருவதற்கான ஒரு பாதை அமைந்தது. After that, through the association of Prabhupada disciples and many other gurus, that is disciples of Prabhupada, I was blessed by those people and I was able to progress in Krishna consciousness. இதேபோல் இன்று கிருஷ்ண பக்தியில் பயிற்சி செய்யக்கூடிய அனைவருக்கும் வைஷ்ணவர்களுடைய கருணை இல்லாமல் நாம் இன்றைய நிலையில் திலகத்தை இட்டுக்கொண்டோ, கண்டிமாலை இட்டுக்கொண்டோ, ஹரிநாமத்தை உச்சரிப்பதற்கோ வாய்ப்பே கிடையாது. So devotees who are practicing Krishna consciousness should clearly understand that without the Vaishnava's mercy, we would not have reached the position in which we are today. Like we are chanting, we are wearing kantimala, we are wearing tilak in the body. So this position would not have been reached by us without the mercy of Vaishnavas. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்து கீ ஜாய். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கான ஒரு இந்த அற்புதமான நாளிலே உபன்யாசம் கொடுப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த இஸ்கான் சென்னைக்கும் மூத்த பக்தர்களுக்கும் அடியனுடைய பணிவார்ந்த நன்றியையும் நமஸ்காரத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜாய் ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத்.
Any comments or questions? Anybody want to say something? Yes, Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகவும் அற்புதமான உரை பிரபு. குரு மிகவும் நன்றி அதற்காக. நீங்கள் கூறினீர்கள் நாம் ஆச்சாரியர்களுக்கு சேவை செய்தால் பகவான் திருவடி அடையலாம் என்று. நமக்கு இப்பொழுது நேரடியாக ஆச்சாரியர்களுக்கு திருவடி சேவை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதில்லை. நாம் நமது மூத்த பக்தர்களுக்கு, நமக்கு வகுப்பு, நமக்கு அறிவுரை கூறும் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்தாலே அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குமா? Krishna Prabhuji, you gave a very good lecture, Prabhuji. But you told that by serving acharyas we can attain the lotus feet of the Lord. But right now we are very unfortunate. We are not in a position to serve acharyas directly. So by serving senior disciples and senior devotees of the Lord, can we attain the same result of serving the acharyas lotus feet? பிரபுபாதருடைய இயக்கத்தில் நேத்து சேர்ந்த ஒரு பக்தன் கூட ஆச்சாரியன் தான். In Prabhupada's movement, if a person joins yesterday, that person is also considered as an acharya. அதுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு உதாரணம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலே சொல்றேன். திருக்கோஷ்டி நம்பிக்கிட்ட வந்து ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து ஓம் நமோ நாராயண மந்திரம் வாங்கினார், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அவர் சரம ஸ்லோகம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகத்தையும் பெற்றார். From Tirukatchi Nambi, Ramanujacharya got the mantra Om Namo Narayana, but he also got another mantra, Charana Sloka. அந்த ஓம் நமோ நாராயண மந்திரத்தை அனைவருக்கும் கொடுத்தார். He gave that Om Namo Narayana mantra to everyone. ஆனால் அந்த சரம ஸ்லோகத்தை அனைவருக்கும் கொடுக்கவில்லை. But he did not give that Charama Sloka to anyone. அந்த சரண ஸ்லோகம் என்னவென்றால் சர்வதர்மான் பரித்யேச்ச மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்வாமி மாசுசஹ. The Charana Sloka was Sarvodharmam Parityaja Māmekam Sharanam Raja Aham Tam Soravapepyo Mokshyasyami Māsusaha. இந்த ரகசியமாக இருந்த அந்த மந்திரத்தை ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அனைவருக்கும் வாரி வழங்கினார். This mantra was kept as the most confidential secret, but Śrīla Prabhupada gave this mantra to everyone. ஆக எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு சரணடைவதே இந்த பிறப்பு இறப்பு சூழலிருந்து தப்பிக்கக்கூடிய ஒரே வழி. பகவான் நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் வேறறுக்கிறார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த மந்திரம். So to abandon all sorts of religion and dharmas and surrender unto Supreme Lord is the highest dharma, and through this only we can understand that the Supreme Lord cuts the birth rate cycle of the living entities. இதை உணர்ந்து கொண்ட அனைவரும் ஆச்சாரியர்கள் தான். Those people who have understood this basic concept, all such people are considered as acharyas. அடியேன் கிருஷ்ணபக்தி இயக்கத்தில் பிரபுவாருடைய கிருஷ்ணபக்தியை சேர்ந்த சில மாதங்களிலேயே இந்த மந்திரம் அடியேனுக்கு கிடைத்து விட்டது. After joining Śrīla Prabhupada's ISKCON movement, within few months I got this realization. ஆக இதில் ஆச்சாரியர்கள் என்று கூறினால் தீக்ஷா குரு மட்டுமல்ல, சிக்ஷா குரு, வர்த்தம பிரதட்சண குருவையும் இது சாரும். So acharyas referred not only to Diksha Guru, it also refers to Siksha Guru and Vartama Pradakshina Guru. உதாரணத்துக்கு சுக்கராச்சாரியார் வந்து அசுரனுடைய குருவாக இருக்கிறார். For example, Sukracharya was spiritual master of demons. சுக்கர ஆச்சாரியர் என்று சொன்னால் வழி வழியாக, அதாவது தந்தை குரு, மகன் குரு, அவனுடைய மகன் குரு, அவனுடைய மகன் குரு, இப்படி சந்ததியின் வழியாக வரக்கூடிய குரு. Sukra Acharya means that a person who has become a guru from his family tradition, that is father is a guru, son is a guru, his son is a guru, likewise. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு பாரத பூமியில் பிறந்த அனைவரும் குருவாக வேண்டும் என்று கூறினார். Lord Chaitanya Mahaprabhu ordered that all those people who have taken birth in Bharata Bhumi should become guru. அவ்வகையில் ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அகில உலக கிருஷ்ணபக்தியில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் குருவாக மாற்றியுள்ளார். அனைவரும் ஆச்சாரியர்களே. அவர்களுக்கு சேவை செய்தாலும் பகவானுடைய திருவடியை நிச்சயம் அடைய முடியும். So in this way, His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Ṭhākura has made every one of us who are inclined to this ISKCON as gurus. So we can serve to any such gurus and we can attain the same result of attaining the lotus feet of the Lord. Correct. ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय बोल सतनाथ प्रेमानंदे. हरि हरि हरि.
विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालित ज्ञानमया प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,